Okay, my dear students, in this class I will explain about block diagram of digital communication system and advantages of digital communication system. You please note down the block diagram of this digital communication system. ఒకసారి జస్ట్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది, ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది. కనిపిస్తున్నానా? Yes, sir. Yes, sir. డిస్కనెక్ట్ అయింది మధ్యలో. మంజు, you please note down the block diagram of digital communication system. ఓకే, అందరు నోట్ చేసుకున్నారా? సార్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు సార్. మరి చెప్పాలి కదా, చేసానా? చూడండి, ఓకే సార్. ఫాస్ట్గా నోట్ చేయండి.
The block diagram of digital communication seems to be very simple. You can understand very easily. It has both transmitter and receiver. Transmitter and receiver. And transmitter, there are three blocks. First one is the source encoder, and second one is the channel encoder, and third one is modulator. And correspondingly, opposite operations exist in the receiver. The first block is demodulator. See, modulator is there in the transmitter, and correspondingly demodulator in the receiver. Channel encoder is there, so correspondingly channel decoder is there in the receiver. Source encoder is there in the transmitter, source decoder is there in the receiver. Okay. Let us start with the source of information. First block, source of information. That source of information will give you the message signal. Will give you the message signal. That message signal may be the analog signal, no? Analog signal or digital signal, whatever it may be. If it is analog signal, then we have to apply sampling and quantization and encoder. So in order to convert message signal to digital signal, message signal to digital signal. That encoder that we have used in the after sampling and quantization is called a source encoder. Is a source encoder. What we have learned in the first unit: pulse code modulation, differential pulse code modulation, delta modulation, adaptive DPCM, adaptive DM. All these will come under the source encoder category. Will come under source encoder category. So what is the purpose of source encoder? Source encoder encodes the message signal. Encodes the message signal. That means that signal is converted in that message signal is in the form of analog signal. That analog signal is converted into digital signal by using sampling, quantization, and encoder. Okay, what are the binary data that we are getting? That is called the source code word. The binary data from the source encoder. The binary data from the source encoder represents the source code word. Source code word. That source code word is given to the channel encoder. Channel encoder. Then what is the difference between source encoder and channel encoder? You may get doubt, sir. We have one encoder. That encoder converts analog signal to digital signal. The output of the source encoder is binary data. Now, once we have a digital signal in our hand, what is the purpose of another encoder? Here, channel encoder actually reduces the because of this channel encoder, you can detect or correct the codes. You can detect and correct the codes. In STL subject, you have studied the Hamming code. So actually, suppose once the analog signal is there, that analog signal is converted into digital signal. You have a digital signal. Actually, what source encoder has done? Source encoder will reduce the will compress the signal. Will compress the signal by reducing the redundancy. By reducing the redundancy. దానికి సంబంధించిన టెక్నిక్స్ అన్ని మీరు చూస్తారు. యాక్చువల్గా సోర్స్ ఎన్కోడర్ అనేది ఇంకా మనం పూర్తిగా చదవలేదు. సపోజ్ హఫ్మ్యాన్ కోడింగ్ ఇలాంటి కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి సపోజ్ ఒక మీకు వెరీ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, ఒక బైనరీ డేటా సపోజ్ 100 బిట్ డేటా ఉన్నది. That 100 bit data will carry the some information. That same information can be carried by the suppose 50 bit data. Same information can be carried by the 50 bit data. So that what is the redundancy is there? 50% redundancy is there. So by reducing the 50% redundancy without losing any information, you can communicate. You can communicate. That part is done by the source encoder. That part is done by the source encoder. ఇంకా పూర్తిగా మన సోర్స్ ఎన్కోడర్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు ఫస్ట్ యూనిట్లోనే. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక డేటాని తీసుకొచ్చి అనలాగ్ సిగ్నల్ని డిజిటల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేయగలగానే చూసాం.
ఇక్కడ డిజిటల్ సిగ్నల్ లో సో మచ్ రిడెండెన్సీ ఇస్ దేర్, దట్ రిడెండెన్సీ కెన్ బి reduced by using different source encoding techniques. Simple గా చెప్పాలంటే you can compress the information, you can compress the message signal by using source encoding techniques by reducing the redundancy. Redundancy అంటే ఏంటంటే unnecessary data. సో మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు, సపోజ్ 100 zeros ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. 100 zeros ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే how many bits do you require to transmit 100 zeros? 100 bits డేటా అవసరం అవుతుంది. అదే 100 bits నేను ఎలా పంపిస్తానంటే 0,100 అనేది బైనరీ నెంబర్ లో పంపిస్తాను. సపోజ్ 100 అనేది టేక్స్ 8 bits, ఆ 8 bit వాల్యూ 100 అన్నమాట. అక్కడ రిసీవర్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుందంటే ఓకే దెర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ జీరోస్, హౌ మెనీ జీరోస్ ఇస్ దేర్? ఫస్ట్ బిట్ ఇండికేట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బిట్. Second continuous 8 bits indicate how many bits are there. 0, okay, zeros ఉన్నాయి. Next 8 bits decimal లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 100 వస్తుంది. ఓకే 100 zeros ఉన్నాయి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా. నువ్వు 100 zeros పంపించినా రిసీవర్కి అదే ఇన్ఫర్మేషన్, 0,100 పంపించినా అదే ఇన్ఫర్మేషన్. 0,100 లో మొత్తం ఎన్ని బిట్స్ అవసరం అవుతుంది? ఒక 0 పంపించాలి, నెక్స్ట్ 8 bits పంపించాలి. దట్ 8 bits indicate the value of the that 100. So 9 bits పంపించాలి. Okay, 9 bits. So instead of 100 bits, by using only 9 bits you communicate same information. So ఇక్కడ redundancy ఎంత ఉన్నది? That 91 bits redundant data. 91 bits redundant data. అంత redundant data అన్నది అవాయిడ్ చేయడానికి మనం సోర్స్ ఎన్కోడింగ్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాం. So channel encoder purpose ఏంటంటే once you have the code word in the transmitter, if it is transmitted, if some errors are there, suppose 010 పంపించారు, 010 కాకుండా 011 వచ్చింది, there is an error in the LSB bit. 011 వచ్చిందంటే ఆ LSB bit లో 0 బదులు 1 వచ్చింది. మరి నీకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అక్కడ some coding techniques are there. So is there any error to detect the error? So detect చేయాలి, లేదు డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ చేయాలి. మన ఆ విధంగా ఎక్కడ డిటెక్ట్ చేసి ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో కరెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, then you can get the correct message. So in order to facilitate to detect or correct the errors, మన ఆ విధంగా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్ చేయగలడానికి అవకాశం ఉండేటట్టు చేయాలంటే దాన్ని ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఇవ్వాలన్నమాట. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఈస్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ బిట్స్. మీరు ఎస్టీఎంలో చదివి ఉంటారు ప్యారిటీ బిట్స్. సపోజ్ ప్యారిటీ బిట్ 010 ఉన్నది, ఆ 010లోని జనరల్గా ఈవెన్ ప్యారిటీ బిట్ నేను పంపిస్తున్నాను. అంటే ఏంటంటే ఏ డేటా పంపించినా ఒక 4 bit డేటా పంపిస్తున్నాను, 4 bit డేటాలోనే ఈవెన్ ప్యారిటీతో పంపిస్తున్నాను. సపోజ్ 0,110 పంపించాలి, 0,110లో ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? 2 ones ఉన్నాయి. బట్ ఈవెన్ ప్యారిటీ కాబట్టి ఈవెన్ ప్యారిటీ అయితే 1 పెడతాను, ఆడ్ ప్యారిటీ అయితే 0 పెడతాను. అంటే ఈవెన్ ప్యారిటీ 1 కాబట్టి ఫస్ట్ బిట్ 1 అవుతుంది, నెక్స్ట్ 4 bits సేమ్ డేటా అవుతుంది. 1,0,110 పంపిస్తున్నాను. ఓకేనా? జీరో 110 is to be transmitted. ఇప్పుడు ఇది యాజ్ ఈజ్ గా పంపించాను అనుకోండి, రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 0,111 వచ్చింది అనుకోండి, దెర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్. అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో మనకి అక్కడ రిసీవర్ దగ్గరికి 0,111 వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నదా లేదన్నది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఏమో 0,111 ట్రాన్స్మిట్ పంపించిందని అనుకోవచ్చు కదా. సో యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్. అక్కడే ఎర్రర్ ఉన్నదని మనం డిటెక్ట్ చేయలేం. సో ఇది ఎర్రర్ ఉన్నదా లేదా డిటెక్ట్ చేయాలంటే సమ్ ప్యారిటీ బిట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. ఇది ప్యారిటీ బిట్, డేటా బిట్. ప్యారిటీ బిట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. ప్యారిటీ ఈవెన్ ప్యారిటీ అంటే మనం ముందుగానే అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాం అనుకో. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డేటా బిట్లోని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్
మొత్తం ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈవెన్ ప్యారిటీ రావాలి, అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ రావాలన్నది మీనింగ్ అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ 0 1 1 0 ఉంది, హౌ మెనీ వన్స్ ఆర్ దేర్? 2 వన్స్. కాబట్టి ప్యారిటీ బిట్ ఇక్కడ ఏంటి ఉండాలి? 0 ఉండాలి. అప్పుడు టోటల్ ఎంత? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇది ఇలా పంపించారు, పంపిస్తే 0 0 1 1 1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. అప్పుడు టోటల్ గా ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? 3 వన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 వన్స్ ఉన్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ ప్యారిటీతో రావాల్సింది పోయి ఆడ్ ప్యారిటీ వచ్చింది. దేర్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్, దేర్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్, ఎర్రర్ కెన్ బి డిటెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ డిటెక్ట్ చేసిందే కానీ ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. అంటే కరెక్ట్ కూడా చేయాలంటే ఏ పొజిషన్ లో వచ్చిందో తెలియాలి. అంటే ఎర్రర్ డిటెక్ట్ ఓన్లీ డిటెక్ట్ చేసే కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, డిటెక్ట్ చేస్తూ కరెక్ట్ చేసే కోడింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు హ్యామింగ్ కోడ్ వినే ఉంటారు. హ్యామింగ్ కోడ్ లోనైతే యూ కెన్ డిటెక్ట్ ది ఎర్రర్ యాజ్ వెల్ as కరెక్ట్ ది ఎర్రర్. సపోజ్ ఎర్రర్ ఇక్కడ కాకుండా ఎక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ ఇదే 1 1 1 0 వచ్చింది అనుకోండి, 0 ఇది ప్యారిటీ బిట్. ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్, దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్, బట్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ వేర్ ఎర్రర్ అక్కర్స్. ఎక్కడ వచ్చిందో ఎక్కడ వచ్చిందని ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు. మళ్ళీ ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందో తెలియాలంటే దానికి కొన్ని రూలింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అప్లై చేస్తే మన యూ కెన్ ఆల్సో కరెక్ట్ ది ఎర్రర్. సో ఈ విధంగా యూ ఎర్రర్ డిటెక్ట్ చేయాలి, కరెక్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్యారిటీ బిట్స్. అంటే సింపుల్ గా ఏదో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అదే మీరు ఇక్కడ ఇంకా చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఎన్కోడింగ్ చేయడం వచ్చే ఎన్కోడింగ్ ఏంటంటాం? ఛానల్ ఎన్కోడింగ్ అని అంటాం, ఛానల్ ఎన్కోడింగ్ అంటాం. మరి ఈ ఛానల్ ఎన్కోడింగ్ ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ మోర్ బిట్స్, వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ మోర్ బిట్స్, వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ మోర్ బిట్స్. కాబట్టి నీకు కొంచెం రిడెండెన్సీ పెరుగుతుంది అక్కడ. కాకపోతే ఇక్కడ రిడెండెన్సీ పెరిగిన ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది, ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నీకు అక్కడ డిటెక్ట్ చేయొచ్చు, కరెక్ట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోర్స్ ఎన్కోడర్ అండ్ ఛానల్ ఎన్కోడర్. ఈ రెండు కూడా మీకు ఒక్కొక్క యూనిట్ లో ఏం నేర్చుకుంటామో, వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ and source encoder. Once the channel code word obtains from channel encoder, that data is given to the modulator. Okay, modulator ఏం చేస్తుంది? సెకండ్ యూనిట్ మనం చదవబోతున్నాం, సెకండ్ యూనిట్ లోనే స్టడీ చేస్తున్నాం అబౌట్ what are the different modulating techniques. So once the modulated, that waveform is passing through channel, and once it is received by the receiver, the first unit is demodulator. Opposite operations are received by demodulator. That demodulator demodulates the signal. చేసిన తర్వాత ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఫస్ట్ ఛానల్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఛానల్ ఎన్కోడింగ్ అయింది కదా, ఫస్ట్ రివర్స్ లో అవుతుంది చూడండి. ఫస్ట్ సోర్స్ ఎన్కోడర్, నెక్స్ట్ ఛానల్ ఎన్కోడర్, మాడ్యులేటర్, ఇక్కడ డిమాడ్యులేటర్, నెక్స్ట్ డీకోడర్, ఛానల్ డీకోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, then the code word from the channel decoder is given to source decoder. Source decode chestund. Finally it is given to the user of information. Okay. So this is about block diagram of digital communication system. Next, advantages of digital communication. Advantages of digital communication. Idi correct ga oka 8 points ఉన్నాయి. మీరు బీపీ లెత్తి బుక్ లోనే నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. మీరు బెస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అని మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ కానీ అడగచ్చు, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అని అడగచ్చు. షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే అట్లీస్ట్ ఒక 5 పైన రాయండి. ఏ ప్రశ్న వచ్చిన అసలు లేదు, 2 మార్క్స్ పడతాయి. ఓకే, లెట్ us discuss about advantages of digital communication. First point is that digital communication which can withstand channel noise and distortion much better than analog, as long as the noise and the distortion are within the limits. Okay, main advantage ఏంటంటే ఇక్కడ noise is very less. Noise is very less. With analog messages on the other hand, any distortion or noise, no matter how small, will disturb the received signal. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అనలాగ్ సిగ్నల్ లోని చిన్న నాయిస్ వచ్చినా చాలా డిస్టర్షన్ వచ్చేస్తుంది. బట్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ లోని కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయి. నీకు ఎంత వోల్టేజ్ వరకు నాయిస్ వస్తే
పర్వాలేదు, దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తే దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిజిటల్ సిగ్నల్లోనే సపోజ్ 0 or 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై 0 volts, 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై 5 volts. సపోజ్ 1101 ఉన్నది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు 1 అంటే ఏంటి? 5 volts. 1 అగైన్ 1 అగైన్ 0 అగైన్ 1. దిస్ వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. నీకు రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వేవ్ ఫామ్ కొంచెం నాయిస్ వల్ల ఎలాగ వస్తుందంటే ఇలాగ వస్తుంది. ఈ విధంగా వచ్చిన ఇప్పుడు ఈ టైం డ్యూరేషన్లోని మనకి ఎంత ఉన్నది? వోల్టేజ్ 0 ఉన్నది, 0 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది. సపోజ్ ఈ వాల్యూ అన్నది ఒక 1.2 volts అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఏదైతే రౌండ్ చేసానో అదే 1.2 volts వచ్చింది. 1.2 volts వస్తే కాంట్ యూ గెస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 0 volts? ఇది 0 volts దగ్గరలోనే ఉంది కదా. కాబట్టి మళ్ళీ యూ కెన్ రీషేప్ ద సిగ్నల్. ఆగు. You can reshape the signal such that మళ్ళీ ఇది 0 volts గా పెట్టుకోవచ్చు. 0 అగైన్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీకు ఇదంతా 5 volts దగ్గరలోనే ఉంది కదా. సపోజ్ ఈ వాల్యూ అంతా 4.2 volts లేకపోతే 3.6 volts ఎంత ఉన్నది. కాబట్టి యూ కెన్ అస్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 5 volts. అగైన్ యూ కెన్ అస్యూమ్ దట్ 0 volts. You can assume that 5 volts. So finally you got reshape the signal such that noise can be avoided. అదే ఎన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి. సపోజ్ ఈ సిగ్నల్ పంపిస్తున్నాను, ఇక్కడ ఎక్కడో నాయిస్ వచ్చింది, ఇలాగ వచ్చింది. You cannot assume that the noise is added here only. సో మీరు ఏంటనుకుంటారంటే ఇదే సిగ్నల్ అనుకుంటారు. అది ప్రాబ్లం. యూ కెనాట్ detect the noise in the analog communication, but here you can detect the noise in the analog communication. సో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ ఈ సిగ్నల్ ఇలా కాకుండా ఇలాగ వచ్చింది అనుకోండి. సపోజ్ ఇలాగ వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఏంటంటే ఈ సిగ్నల్ 0నా లేకపోతే 1 అన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే 0కి దగ్గరలో ఉంది, 1కి దూరంలో ఉంది. సపోజ్ 0కి దగ్గరలో ఉందని మనం 0 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే నాయిస్ ఎంతవరకు కొంత లిమిట్ వరకు అయితే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలవు, అంతకన్నా లిమిట్ దాటింది అనుకోండి ఐడెంటిఫై చేయగలవు. అది ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్. అర్థమైందా? అది ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ కెన్ విత్స్టాండ్ ఛానల్ నాయిస్ అండ్ డిస్టార్షన్ మచ్ బెటర్ దెన్ అనలాగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద నాయిస్ అండ్ ద డిస్టార్షన్ ఆర్ విత్ ఇన్ లిమిట్స్. ఏదైనా విత్ ఇన్ లిమిట్స్ వరకు ఉంటే విత్స్టాండ్ చేయగలదు. is more rugged than analog communication. With analog messages on the other hand, any distortion of noise, ఏ నాయిస్ చిన్న నాయిస్ వచ్చినా చాలు, నో మ్యాటర్ హౌ స్మాల్, ఎంత చిన్నదైనా అయినా కూడా విల్ డిస్టార్ట్ ద రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. ఆ సిగ్నల్ ని డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ హౌవర్ ఈస్ ద viability of regenerative repeaters in the format. Format అంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. ఫస్ట్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వర్డ్ యూజ్ చేసి తర్వాత అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ అన్నారు కాబట్టి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అని ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. రిపీటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే రిపీటర్స్ సపోజ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఈ లాంగ్ డిస్టెన్స్ మనం పంపించే కొద్ది ఏమవుతుందంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసే కొద్ది పవర్ ఆఫ్ సిగ్నల్
డిక్రీజెస్, పవర్ ఆఫ్ సిగ్నల్ డిక్రీజెస్. మరి నీకు పవర్ ఆఫ్ సిగ్నల్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏం చేయాలంటే నువ్వు అంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ పంపించే మధ్యలో రిపీటర్స్ పెట్టాలి. నేను చెప్తుంది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ కోసం రిపీటర్స్ పెట్టాలి. రిపీటర్ పర్పస్ ఏంటంటే రిపీటర్స్ ఇలా పెట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కమ్యూనికేషన్ చేసేసరికి రిపీటర్. ఇక్కడ రిపీటర్ పర్పస్ ఏంటంటే దిస్ రిపీటర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ యాంప్లిఫైయర్. అప్పుడు మనకి పవర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటర్స్ ఎన్ని పెట్టుకున్నా కూడా మనకి సిగ్నల్ ఒక్కటే రాదు కదా. ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ పంపిస్తున్నావు, మధ్యలో రిపీటర్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సిగ్నల్ ప్లస్ నాయిస్ వస్తుంది. If you amplify, the signal is amplified as well as noise is amplified. Both are amplified. Signal and noise రెండే amplify అయిపోతుంటాయి. సో రిపీటర్ పెట్టినంత మాత్రం నీకు అంత అడ్వాంటేజ్ కాదు. సిగ్నల్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం నాయిస్ కూడా పెరిగిపోతుంది. కానీ అదే నీకు డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్కి లాంగ్ డిస్టెన్స్ పంపించాల్సి వస్తే ఈ రిపీటర్స్ చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. రిపీటర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటర్ పెట్టాను, రిపీటర్ పెడితే నీకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ కన్నా ఇంకా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి నాయిస్ పెద్దగా తక్కువ ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసుకున్నాం, ఇక్కడ చూస్తే నాయిస్ కొంచెం ఉన్నది. ఇక్కడ చూస్తే ఈ కేసులో చూస్తే నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ నాయిస్ తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ నాయిస్ ఎక్కువ ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్ది నాయిస్ ఎక్కువ యాడ్ అయిపోతుంటుంది. అందుకని అంత నాయిస్ యాడ్ అవ్వక ముందే మనం కొంచెం రిపీటర్ మధ్యలోనే పెట్టేసాం అనుకోండి, అంటే తక్కువ నాయిస్ యాడ్ అయ్యే టైంకి. అదే అనలాగ్ సిగ్నల్ లో కూడా సేమ్ అలాగే, నీకు డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్ది నాయిస్ ఎక్కువ యాడ్ అవ్వచ్చు. అది కొంచెం నాయిస్ యాడ్ అయినా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మటుగా రిపీటర్ మధ్యలో పెట్టానుకో, కొంచెం నాయిస్ యాడ్ అయ్యేసరికి నా రిపీటర్ పెట్టానుకో, అంటే ఇంకా ఎక్కువ నాయిస్ యాడ్ అయ్యే ఛాన్స్ రాకముందే, ఇంకా ఎక్కువ నాయిస్ యాడ్ అవ్వక ముందే తక్కువ డిస్టెన్స్ లోనే నువ్వు రిపీటర్ పెట్టానుకో, అంటే అక్కడ నాయిస్ కొంచెం యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది, అదే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లోని నువ్వు అదే డిస్టెన్స్ లో రిపీటర్ పెట్టినా కొంచెం నాయిస్ యాడ్ అవుతుంది, బట్ దట్ నాయిస్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ కదా. కానీ ఇక్కడ కొంచెం నాయిస్ యాడ్ అయితే నువ్వు నాయిస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. అదే అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ నాయిస్ యాడ్ అయినా కూడా బట్ యూ కెన్ రీషేప్, ఇదేంటి రిపీటర్, యూ కెన్ రీషేప్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ రీషేప్ the signal. You can reshape the signal. Now this signal is transmitted from this point. Fresh గా డిజిటల్ సిగ్నల్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా పంపిస్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఈ సిగ్నల్ కి నువ్వు నాయిస్ యాడ్ అయినా కూడా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఎట్లేదు, ఇక్కడ నాయిస్ రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ రిపీటర్ యూజ్ చేసుకున్నంత వైబిలిటీ మనకు అక్కడ ఉండదు, ఇది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండదు. దట్ పాయింట్ ఈస్ గివెన్ బై ది సెకండ్ పాయింట్. The greatest advantage of digital communication over analog communication, however, is the viability, usage of regenerative repeaters in the digital communication. These two are the very important parts. First point is noise is very less in digital communication compared to the analog communication. Our point reflect చేస్తుంది ఇదంతా చదివితే. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం నాయిస్ యాడ్ అయినా పర్లేదు, డిస్టెన్స్ చేసుకోగలదు మనం, యూ కెన్ రిమూవ్ ద నాయిస్. ఇక్కడ ఎంత చిన్న నాయిస్ అయినా కూడా మన నాయిస్ కి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రీజనరేటివ్ రిపీటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. డిజిటల్ హార్డ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ పెర్మిట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్, డిజిటల్ స్విచ్చింగ్, లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్. ఇప్పుడు ఉన్నదంతా డిజిటల్ వరల్డ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ చేసావంటే యూ కెన్ యూజ్ ద కంప్యూటర్, యూ కెన్ యూజ్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్, యూ కెన్ యూజ్ డిజిటల్ స్విచ్చింగ్. ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నంతా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కంప్యూటర్ ముందు, నా మౌత్ నుంచి ఒక వాయిస్ సిగ్నల్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ స్పీచ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ నా దగ్గర మైక్రోఫోన్ ఉంది, దట్ మైక్రోఫోన్ విల్ కన్వర్ట్ వాయిస్ సిగ్నల్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. దట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇస్ ఇన్ ది అనలాగ్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఆ అనలాగ్ సిగ్నల్ ని డిజిటల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ డిజిటల్ సిగ్నల్ ని మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మీ దగ్గరికి వస్తుంది.
మరి ఈ విధంగా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పంపించగలుగుతున్నాను అంటే కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కదా, ఓన్లీ డిజిట్సే కదా. ఎందుకంటే లోపల ఉండేదంతా మైక్రో ప్రాసెసర్ సిపియూస్ ఉంటాయి. ఆ సిపికి అంతా మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎన్నింటికి ఏంటంటే కంట్రోల్ యూనిట్కి డిజిటల్ లాజిక్ 1 0 అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా. సో మన ఈ కమ్యూనికేషన్ కూడా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. Digital hardware implementation is flexible and permits the use of microprocessor, digital switching, and large-scale integrated circuits. ఈ మైక్రోప్రాసెసర్, సిపియూస్, కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. అది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ మనకు ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కెన్ బి కోడెడ్ టు yield extremely low error rates and high fidelity as well as ఇక్కడ నుంచి మామూలు కామన్ పాయింట్స్ ఇంకా చాలా తక్కువ ఎర్రర్ రేట్స్ వచ్చేటట్టు మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చాలా తక్కువ ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. మీరు తర్వాత డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అడ్వాన్స్ చదువుకొని వెళ్తే హౌ ఎర్రర్స్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ అండ్ డిటెక్టెడ్ అండ్ దట్ సిగ్నల్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ విత్ లో ఎర్రర్ రేట్స్, ఇవన్నీ మనం చదువుతాం. ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ టు మల్టీప్లెక్స్ సెవరల్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్. అనలాగ్ సిగ్నల్ కన్నా డిజిటల్ సిగ్నల్స్ మల్టీప్లెక్స్ చేయడం చాలా ఈజీ. Digital communication is inherently more efficient than analog in exchange of SNR per bandwidth. జనరల్గా ఏంటంటే ఎస్ఎన్ఆర్ ఇండికేట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. అంటే ఎస్ఎన్ఆర్ ఎక్కువ ఉంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బాగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తున్నాయి, నా వీడియో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనుకోండి, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అంటే సిగ్నల్ డివైడెడ్ బై నాయిస్. ఆ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నదంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉన్నది, నాయిస్ తక్కువ ఉన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాండ్. ఈ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోకి బ్యాండ్ విత్ కి ఎప్పుడు ట్రేడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అంటే ఒకటి సాక్రిఫై చేస్తే ఒక దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, దీన్ని సాక్రిఫై చేస్తే దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. దాన్ని ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటారు. ఒకటి కావాలంటే ఈ రెండో వదులుకోవాలి, ఇది కావాలంటే అది వదులుకోవాలి అంటారు చూడండి. అది దాని మీనింగ్ అనమాట రెండింటికి. ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బాగా ఎక్కువ కావాలంటే బ్యాండ్ విత్ ఎక్కువ ఉండాలి. బ్యాండ్ విత్ ఎక్కువ ఉండాలంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ కానీ ఆ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ కానీ ఎక్కువ డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ బ్యాండ్ విత్ లో కమ్యూనికేట్ చేస్తే మీకు తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది, ఎక్కువ బ్యాండ్ విత్ లో పంపిస్తే ఎక్కువ అమౌంట్ పడుతుంది అనమాట. సో జనరల్ గా నీకు బ్యాండ్ విత్ తక్కువ ఉండడానికి ఎవరైనా కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ట్రై చేస్తారు. బట్ బ్యాండ్ విత్ తగ్గితేనేమో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తగ్గిపోతుంది, క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. బ్యాండ్ విత్ పెంచితేనేమో క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. నువ్వు క్వాలిటీ కావాలనుకో నువ్వు బ్యాండ్ విత్ పెంచుకోవాలి, తప్పదు. అక్కడ సాక్రిఫై చేయాల్సిందే, బ్యాండ్ విత్ పెంచుకొని డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. లేదు నువ్వు అంత డబ్బులు బ్యాండ్ విత్ తగ్గించుకున్నావు అనుకో క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, అది ఎక్కడైనా కామన్. అది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ అవని, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, ఏ కమ్యూనికేషన్ అవని, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోకి బ్యాండ్ విత్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఇది. మరొకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువ ఉన్నదంటే క్వాలిటీ బాగా ఉన్నట్టు, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తక్కువ ఉన్నదంటే క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. బ్యాండ్ విత్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది, బ్యాండ్ విత్ తక్కువ ఉన్నది అనుకోండి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అది మనం పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ లోనే ఈ ఫార్ములా కూడా చూసాం. పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి, గుర్తుందా? CL square C into 2 to the power of 2n. Bit rate gate formula RB is equal to n into fs. This is equal, bandwidth is equal to channel bandwidth BT అనుకోండి. channel bandwidth total bandwidth is equal to RB by 2. This is equal to n fs. fs is equal to 2fm కదా, 2fm by 2. 2 cancel అయిపోతే nfm. ఓకే, సో BT is equal to n into fm. n into fm. n is equal to BT by fm. BT by fm. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటి వచ్చింది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో is equal to C into 2 to the power of 2n.
మీకు ఒక నోట్స్ ఇది పోస్ట్ చేశాను లోపల మీకు వీడియోస్ అందులో ఉంటుంది సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోకి C/L² అని. లేదా మీకు టోటల్గా ఈక్వేషన్ 3L² PM/MP² అని ఉంది కదా, అది చెప్పినా ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, C × 2⁴ 2n అంటే BT/FM. సో ఇక్కడ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో BT అంటే ఛానల్ బ్యాండ్ విత్. ఛానల్ బ్యాండ్ విత్ పెంచామనుకోండి 2⁴ లో ఉంది అది BT అనేది. బ్యాండ్ విత్ పెంచితే ఏటవుతుంది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. It increases exponentially with channel bandwidth. It increases exponentially with channel bandwidth. Okay, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి digital communication is inherently more efficient than analog in exchanging SNR for bandwidth. అంటే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ అవును, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అవును, బ్యాండ్ విత్ పెంచితే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పెరుగుతుంది. కానీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ కొంచెం బ్యాండ్ విత్ పెంచితే చాలు, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో చాలా బాగా పెరిగిపోతుంది. అదే బ్యాండ్ విత్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లోని అంత బ్యాండ్ విత్ పెంచితే అంత సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పెరగదు అన్నమాట. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ అది ఉన్నది. బై చేంజింగ్ బ్యాండ్ విత్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజెస్ వెరీ లార్జ్. అదే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లో చాలా బ్యాండ్ విత్ పెంచితే కానీ అంత సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పెరగదు అనమాట. అది ఒకటి అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, రీప్రొడక్షన్ విత్ డిజిటల్ మెసేజెస్ కెన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిలయబుల్ వితౌట్ డిటరేషన్. అది ఇప్పుడే చెప్పే కదా, ఒక రిపీటర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ సిగ్నల్ రీషేప్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ విధంగా రీప్రొడ్యూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నది. అదే అనలాగ్ సిగ్నల్ రీప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. అనలాగ్ మెసేజెస్ సచ్ యాజ్ ఫోటో కాపీస్ అండ్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూజ్ క్వాలిటీ అట్ ఈచ్ సక్సెసివ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. మనం ఎక్కడ రిపీటర్ దగ్గర ఎక్కడ రీప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నా ప్రతిసారి కూడా ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అయిపోతుంటుంది. అదే మన డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అయితే లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇక్కడికి మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే digital modulation techniques. Introduction, ASK, FSK, PSK, DPSK, DEPSK ఇవన్నీ ఇంకా మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, వాట్ యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు కంటిన్యూ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, ఎవరు ఇవ్వద్దు.